اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ معزز سامعین کرام، پیغامات ربانیہ کے تعلق سے آج یہ چوتھا درس ہے۔ سورۃ النساء سے 5 پیغامات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہی ہے، اعدلوا فی تقسیم المیراث بین الورثہ، ورثہ کے درمیان میراث کو تقسیم کرنے میں انصاف سے کام لو۔ شریعت کے اندر ایک کانسیپٹ ہے وراثت کا، ترکے کا۔ باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو باپ مرنے کے بعد جو بھی پراپرٹی چھوڑ کر کے گیا ہے، اس پراپرٹی کے اندر اگر بیٹوں کا حق ہے تو بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ قرآن حکیم سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیتی ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ باپ کے مرنے کے بعد جس طریقے سے مال میں بیٹوں کا حق ہے، اسی طریقے سے وللنساء نصیب، اسی طریقے سے خواتین کا بھی، بیٹیوں کا بھی اس کے اندر حصہ ہے۔ اس مقام پر ہمارے اور آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے، چونکہ آج ہمارے سماج کا ماحول ایسا ہے، بلکہ یہ بات میں اگر گارنٹی کے ساتھ کہوں تو بے جانا ہوگی۔ آپ پورے واشی ناکہ کا آپ جائزہ لے لیں، 99% مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے باپ کے مرنے کے بعد وراثت کو آپس ہی میں تقسیم کر لیا ہے، بہن کو فوٹی کوڑی نہیں دیا ہے۔ اور صرف واشی ناکہ ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ انڈیا لیول پر مسلمانوں کا جائزہ لے لیں، 95% مسلمان کم از کم آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے باپ کے مرنے کے بعد بہن کو ایک فوٹی کوڑی نہیں دی ہے، ساری دولت لے کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد 4 بھائی ہیں، آپس میں تقسیم کر لیے، بہن کا کوئی حصہ نہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے بھی ایسا کیا ہے، تو آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، پورے مہینے کا آپ روزہ رکھیں، اور اللہ نے اگر توفیق دی ہے چلے جائیے خانہ کعبہ کا حج بھی کر کے آ جائیے، عمرہ بھی آپ کر لیجئے، جتنی عبادتیں آپ کرنا چاہتے ہیں سو کر لیں۔ لیکن اگر وراثت آپ نے، بہن کا جو حصہ ہے وہ حصہ اگر آپ نے نہیں دیا ہے، یقین مانیے آپ کی ساری نیکیاں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسئلے کو ذکر کیا، اور مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا نصیبا مفروضا، یہ فرض حصہ ہے۔ پھر آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض کردہ ایک حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بھیانک بات ذکر کی، اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو ان احکامات کے نفاذ میں، ان احکامات کو نافذ کرنے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا، قرآن کا کہنا نہیں مانے گا، قرآن کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے بہنوں کو حصہ نہیں دے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا، ایسے انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ یہ بات چل رہی ہے ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، جو باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت آپس میں تقسیم کر کے بیٹھے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات کہی جاتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہن حصہ نہیں مانگتی ہے، وہ کہتی ہے مجھ کو نہیں چاہیے۔ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ بہن کہتی ہے حصہ مجھے نہیں چاہیے؟ ارے اللہ کے بندے، کبھی آپ معاف کر دو نا، سارا حصہ اٹھا کر کے بہنوں کو دے دو، بار بار بہن ہی کیوں معاف کرتی ہے؟ ایکچوئل معاملہ یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں اکثریت کی آبادی غیر مسلموں کی ہے، اور ہم اور آپ نے ایک ایسا ماحول، ایک ایسا معاشرہ ہم نے کریٹ کر کے رکھا ہے کہ جہاں پر اگر بہن وراثت کا مطالبہ کر لے تو پھر بھائی سماج ایسی بہن کو ظالم سمجھتے ہیں۔ شادی ہم نے کیا، جہیز میں سب کچھ دیا، یہ کیا وہ کیا، تیرے لیے پال پوس کر کے بڑا تجھ کو کیا، اب باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں حصہ مانگنے آئی ہے۔ صحابہ کے دور میں آپ دیکھ لیں، کبھی کسی صحابی کی خاتون نے وراثت میں حصہ معاف نہیں کیا تھا، سارے لوگوں نے برابر حصہ لیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وراثت میں بہنوں کا بھی حصہ ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو بھی ادا کریں۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے، وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ اس کائنات کے اندر ایک مسلمان کے اوپر سب سے بڑا حق کیا ہے بھائی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اور حق اللہ کا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو والدین کا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔
वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, उसके बाद रिश्तेदारों के हुकूक हैं, यतीमों के हुकूक हैं, मिस्किनों के हुकूक हैं। ये सारे हुकूक आपको अदा करने हैं। सिर्फ इस्लाम वाला कहने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह का हक अदा करना है, माँ बाप के हुकूक अदा करने हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने हैं, मिस्कीनों के हुकूक अदा करने हैं, यतीमों के हुकूक अदा करने हैं। आज हमारा मामला क्या है भाई? आज हम सालाना तौर पे ज़कात निकालते हैं। हमारी और आपकी ज़कात निकलने के बाद बिहार पहुंचती है, यूपी पहुंचती है, झारखंड के लोग लेकर के जाते हैं, मद्रास के लोग लेकर के जाते हैं, कश्मीर के लोग लेकर के जाते हैं। लेकिन अफसोस का मामला यह है, इसी वाशी नाका के अंदर रहने वाला एक यतीम बच्चा, उसको ज़कात का माल नहीं मिलता है। एक बेवा खातून, उसको ज़कात का माल नहीं मिल रहा है। एक यतीम घराना ऐसा है जिसको ज़कात का माल नहीं मिल रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, आपके ज़कात के हकदार बिहार के लोग जरूर हैं, बंगाल के लोग जरूर हैं, झारखंड के लोग जरूर हैं, लेकिन सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वाशी नाका के गरीबों का है, यहाँ की मिस्किनों का है, यहाँ के ड्रॉप आउट बच्चों का है, यतीमों का है, बेवा खवातीन का है, मुतल्लका औरतों का है, ऐसी औरतों का है जिनके शौहर का इंतकाल हो गया है। बिहार के लोग बाद के हकदार हैं। पहला हक यहाँ के यतीमों का है। और यकीन मानिए, अगर आपने यहाँ के यतीमों और फकीरों का ख्याल आपने नहीं रखा, कल क़यामत के दिन आपका गरीबान इस मामले में पकड़ा जाएगा कि आपने ज़कात निकाल करके बिहार तो पहुंचा दिया था, लेकिन आपके वाशी नाका के अंदर फारूक गली में रहने वाला एक यतीम बच्चा, एक गरीब खातून भूखे सोई थी, उसके यहाँ राशन का इंतजाम नहीं था। मेरे भाई और दोस्तों, हर हकदार को उसका हक अदा करो। ये दूसरा पैगाम है। इसी तरीके से सूरत निसा के अंदर एक पैगाम ये भी है, तीसरा पैगाम, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मथना व थुलाथा व रुबा। जो लोग शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, अल्लाह उनके लिए बेहतरीन जोड़े का इंतजाम करे। और जो शादीशुदा हैं और शादी हो चुकी है, तो आप एक पर इक्तफा करके बैठे हुए हैं भाई, लेकिन याद रखें, शरीयत इस्लामिया की नज़र में आपके लिए भी 3 चांस और है। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मथना, एक कर लिए हो, जिस्मानी तौर पे अगर मजबूत हो, माली एतबार से मजबूत हो, दूसरी आप कर लो। दूसरी अगर कर लिए आप, फिर तीसरी की भी इजाजत देती है शरीयत इस्लामी आपको, तीसरी आप कर लिए तो चौथी का भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का माहौल तो ऐसा है कि बंदा एक शादी करने के बाद दूसरी शादी करने के लायक ही नहीं रहता है। वजह यह है कि आप जब शादी करें ना, तो शादी में होता यह है कि नेक खातून का आप नेक खातून को आप तलाश करें। खातून अगर अच्छी होगी, इसी मुंबई के अंदर ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने पहली शादी की और दूसरी शादी उन्होंने खुद नहीं की, उनकी पहली वाइफ ने तलाश करके दूसरी शादी करवाई, दूसरी शादी हो गई, दूसरी बीवी ने मिल करके दोनों ने तीसरी बीवी का इंतजाम किया, फिर तीनों ने मिलकर के चौथी का इंतजाम किया। ये होता है नेक खातून से शादी करने का बेहतरीन नतीजा। सामने किराम, ये तीसरा पैगाम है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मथना व थुलाथा व रुबा। अगर ताकत है, जिस्मानी एतबार से मजबूत हो, माली एतबार से मजबूत हो, तो इस पैगाम पर भी, इस सुन्नत पर भी अमल होना चाहिए। ये तीसरा पैगाम है। और आगे बढ़िए, चौथा पैगाम ये है, ला शक्का अन्नका सतक़िफु अमाम अल्लाह यौमल क़ियामा। दुनिया की ज़िंदगी तय करने के बाद एक दिन हम और आप अल्लाह के सामने पेश होंगे। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह। एक ऐसे दिन हमको हाजिर होना है जिसमें कोई डाउट नहीं है भाई, अल्लाह के सामने पेश होना है और जिंदगी के एक एक अमल का हिसाब देना है। लेकिन सवाल यह है, फमा आदतुम लिज़ालिकल यौम, उस दिन के लिए हमने और आपने क्या तैयारी की है? उस दिन की फिक्र होनी चाहिए। सूरह निसा हमें और आपको पैगाम देती है कि भाई उस दिन की, क़यामत के दिन की आप फिक्र करो। ये चौथा पैगाम है। इसी तरीके से पांचवा और आखिरी पैगाम बता करके बात खत्म करना चाहूंगा। पांचवा पैगाम ये है, फक्किर हासिबु अनफुसकुम हल फीकुम मिन सिफातिन निफाक। अपने नफ्स का आप मुहासबा करो, क्या आपके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुनाफिकों की कोई पहचान पाई जा रही है? मुनाफिकों की कोई सिफत आपके अंदर तो नहीं है? सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीया, अल्लाह मुनाफिकों को और काफिरों को एक साथ जहन्नम के अंदर इकट्ठा करेगा। सवाल ये पैदा होता है, आप मुसलमान हो, अपने नफ्स का आप जायजा लो, कहीं आपके अंदर भी मुनाफिकों की कोई सिफत तो नहीं पाई जा रही है? मुनाफिकों की पहचान क्या है? इदा हद्दसा कज़बा, बात करे तो झूठ बोले। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपके अंदर मुनाफिकों की वाली पहचान है, और मुनाफिकों का अंजाम कुरान कहता है जहन्नम का सबसे निचला तबका है।
मुनाफिकों की पहचान क्या है? वह इदा वादा खिलाफा, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। आप अपने नफ्स का जायजा लो, कहीं आपके अंदर ऐसी कोई सिफत पाई तो नहीं जा रही है? अगर ऐसी सिफत पाई जा रही है तो अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वरना फिर मुनाफिकों का अंजाम बहुत ही भयानक है। बल्कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीया, अल्लाह ने मुनाफिकों का जिक्र किया, काफिरों का जिक्र किया, और अल्लाह ने फरमाया कि दोनों को एक साथ जहन्नम के अंदर रखा जाएगा। और इस आयत करीमा में गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ने मुनाफिकों का जिक्र पहले किया, काफिरों का तज़किरा बाद किया। मालूम यह हुआ कि मुनाफिक जो है ये काफिरों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में ज्यादा नापसंदीदा है, ज्यादा मबगूज है। चूंकि मामला यह होता है, हमारा एक खुला हुआ दुश्मन है और एक हमारे साथ में रहने वाला एक दुश्मन है, दोनों में फर्क होता है। भाई खुला दुश्मन है, हमको मालूम है ये हमको क्या नुकसान पहुंचा सकता है, क्या तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारे दरमियान रहने वाला जो दुश्मन है, जो मुनाफिक है, वो हमारे लिए उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीया, अल्लाह ताला मुनाफिकों को काफिरों के साथ जहन्नम में रखेगा। अल्लाह हम तमाम लोगों को इन तमाम किस्म के औसाफ से जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं, जो मुनाफिकाना है, हम सबको बचाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।